हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषयनी चर्चा करीशुं। मैथ्सनी अंदर आपने 1 થી 4 पेटर्न जोई गया है। आज जोईशुं 5મી पेटर्न, चेप्टर है टकावारी। बराबर, आपने अहीं अगाऊ जोई गई पेटर्न 1, 2, 3, 4 ना दाखलाने आपने रकम जे आपने जोई गया है एनो अर्थ समझीशुं। रकम एक ज छे, परंतु एना शब्दों अलग होवाथी दाखलानो जवाब पण अलग आपशे। जो मित्रों 10 ना 40% केटला थाय, पछी ए ज रकम 10 ए 40% करता केटला टका ओछी। ए ज रीतना तीजी रकम एनी छे 10 ए 40 ना केटला टका थाय। बराबर, तो आ पण समझવું जरूरी है मित्रों। आमांथी कोई पण रीते पूछी सके परीक्षा में, तो आपने कदाच एक ज रीत ख्याल आवे तो आ रीतना पण आपने दाखलो गणी दीए तो आपनो जवाब खोटो पड़े। तो जो पहली रीत आपने जोईए 10 ना 40%। बराबर, 10 ना 40% केटला थाय? तो जो अहींया आपने शुं करता था, 10 नानी जग्याए आपने गुणाकार करता, एटले अहींया गुण्या 40% एटले नीचे 100 करता था। बरोबर, जो हवे जे जीरो उड़े एने उडाड़ी दईए तो वध्या केटला 4। बराबर, तो अहीं 4 10 ना केटला टका थाय तो 4% थाय। बराबर, ए ज रीतना मित्रों बीजू उदाहरण जोईए। 10 ए 40% करता केटला टका ओछी? अहींया शुं छे रकम में 10 ए 40% करता केटला टका ओछी? केटला टका ओछी? तो आ आपने जोई गया ओछी करता, तो आ आपने तफावत सूत्र द्वारा तफावत मूकता था। ए तो जोईए सूत्रनी मददथी 100 गुण्या तफावत ना करता, आवो आपने दाखलो गणता था ना, ये दाखलो है। बराबर, तो तफावत आपने कई रीतना करता, मोटी संख्या में नानी संख्या बात करता। 40 - 10 तो तफावत केटलो मळ्यो? 30 ए तफावत। बराबर, ने ना करता तो आ संख्या ना करता 40, तो आपने दाखलो गणीशुं 100 गुण्या तफावत केटलो छे? 30 नो मळ्यो, ना करता 40। बराबर, आ जीरो उड़ी गयो। हवे 25 चौक 100, तो अहीं जो 25 तरी 75% शुं थशे? 10 ए 40% करता केटला टका ओछी छे? तो 75%। अहींया जवाब अलग आव्यो, अहींया पण अलग आव्यो। ए ज रीतना मित्रों आ तीजो दाखलो गणीए। बरोबर, रकम एनी ज छे, परंतु एना शब्दों अलग छे। शब्दों अलग होवाथी एनो जवाब पण अलग आवशे मित्रों। 10 ए 40 ना केटला टका थाय? 40 ना केटला टका थाय? बराबर, तो अहींया शुं करीशुं? आपने पहला अहींया ना हतो त्यारे अहींया गुणाकार कर्यो, करता हतो त्यारे तफावत, अहींया एवुं छे नहीं। बरोबर, तो अहींया शुं करीशुं? तो 40 ना केटला टका थाय? 10 ए 40 ना केटला? तो 40 बराबर 100%, तो 10 बराबर केटला? बरोबर, त्रिराशि थी गणीए 100 गुण्या 10 ने 40। बराबर, आ जीरो उड़ी गयो, 25 चौक 100, तो जवाब केटलो आवशे? 25। तो 10 ए 40 ना केटला टका थाय छे? तो 25%। आ रीतना मित्रों एक ज प्रकारनी रकम है, परंतु एना शब्दों अलग होवाथी 3 ना जवाब अहींया 4 आवे छे, अहींया 75, अहींया 25। तो आ पण प्रेक्टिस करવું जरूरी है मित्रों। तो चलो मित्रों आपने उदाहरण एक बीजू जोईए, जेथी तमने ख्याल आई जशे। अने आ बहु ज इम्पोर्टન્ટ है मित्रों।
આ સમજવું જરૂરી છે અને આમાંથી ઘણી વખત પૂછાયેલા પણ છે દાખલા. તો ચાલો આપણે દાખલો ગણીએ. સંખ્યા એક જ છે. 12ના 30% કેટલા થાય? 12 એ 30% કરતાં કેટલા ટકા ઓછી? 12 એ 30ના કેટલા ટકા થાય? અહીંયા શબ્દો અલગ છે, રકમ એક જ છે. તો આપણે પહેલું જોઈએ. 12ના 30% કેટલા થાય? કેટલા થાય? તો આપણે શું કરતા હતા? ના હોય ત્યાં ગુણાકાર કરતા હતા, એટલે 12 ગુણ્યા 30 અને અહીંયા ટકા છે એટલે અહીંયા 100. બરાબર, આ રીતના કરી દેતા. બરાબર, તો આ જીરો ઉડી જશે. પછી અહીંયા શું કરતા? અહીંયા નીચે 10 છે, 0 છે એટલે વાંધો નહીં. 12 તરી 36. તો આપણે આ રીતના જવાબ લાવી શકીએ છીએ. બરાબર મિત્રો, 12 તરી 36. અહીંયા 10 છે તો આ 10 નીકાળી દઈએ તો 3.6 આ આપનો જવાબ. બરાબર, એ જ રીતના બીજો ગણીએ. 12 એ 30% કરતાં કેટલા ટકા ઓછી? 12 એ 30% કરતા શબ્દો આવે એટલે આપણને ખ્યાલ જ આવી જશે. અહીંયા તફાવત થશે કેટલા ટકા ઓછી. તો અહીંયા આપણે ઓછી આ બે શબ્દો એના પરથી ખ્યાલ આવી જશે કે અહીંયા તફાવત. તો સૂત્ર શું છે તફાવતનું? સૂત્રની મદદથી 100 ગુણ્યા તફાવત અને ના કરતા. અહીંયા કરતા છે, ખ્યાલ જ આવી જશે. તફાવત મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરીશું. 30 માઇનસ 12. બરાબર, તો અહીંયા 18 મળશે. એ કેવો છે? તફાવત. 18 એ શું છે? તફાવત. બરાબર, અને ના કરતા કેટલા છે? 30. બરાબર, ચાલો હવે દાખલો ગણીએ. 100 ગુણ્યા તફાવત કેટલો? 18 છે, ના કરતા 30. ચાલો આ જીરો ઉડી ગયો. બરાબર, હવે 100 દુ 12 100 તરી 18. તો અહીંયા 18. બરાબર, તો અહીંયા 10 ગુણ્યા 6 એટલે 60 થશે. કેટલા? 60%. આ આપણો ફાઇનલ આન્સર. અહીંયા 36 3.6 આવ્યો. અહીંયા 60%. 12 એ 30 કરતાં કેટલા ટકા ઓછી? તો 60%. બરાબર, અને અહીંયા 12ના 30% કેટલા થાય? તો 3.6. એ જ રીતના આપણે આ ત્રીજું ઉદાહરણ ગણીએ. બરાબર, ત્રીજું ઉદાહરણ શું કહે છે? 12ના 30% કેટલા થાય? 12ના 30% કેટલા થાય? કેટલા? ના નહીં આવે. 12 એ 30ના કેટલા ટકા? 12 એ 30ના કેટલા ટકા થાય? બરાબર, આ રીતના છે. તો જો મિત્રો, અહીંયા 12 એ 30ના કેટલા ટકા? તો આપણે શું કરીશું? 30 એ 100% બરાબર. તો 12ના કેટલા થાય? તો અહીંયા ત્રિરાશિ કરીશું. 100 ગુણ્યા 12 અને આ 30. આ જીરો ઉડી જશે. બરાબર, 4 તરી 12. હવે 10 દુ 20. તો અહીંયા જો મિત્રો 20% થશે. 12 એ 30ના કેટલા ટકા થાય? તો 20% થાય. તો દરેકમાં જો મિત્રો, અહીંયા 12ના 30% કેટલા થાય? તો અહીંયા 3.6 જવાબ આવ્યો. અહીંયા 12 એ 30 કરતાં કેટલા ટકા ઓછી? તો 60% ઓછી. 12 એ 30ના કેટલા ટકા થાય? તો 20% થાય. બરાબર મિત્રો, તો ચલો મિત્રો, આપણે પેટર્ન 5 જોઈ ગયા. હવે પેટર્ન નંબર 6 જોઈશું. એની અંદર રકમ કેવી હશે? તો રકમની અંદર સમાન વધારો થાય છે. સમાન વધારા બાદ સમાન ઘટાડો કરવો. બરાબર, તો આપણે ઉદાહરણ જોઈશું એટલે સૌથી વધુ ખ્યાલ આવી જશે. ઘઉંનો 10% ભાવ વધે. સૌ પ્રથમ શું છે? ઘઉંનો 10% ભાવ વધે છે, પછી એની જ 10% ભાવે ઘટે તો શું ફેરફાર થાય? સમાન સંખ્યા સમાન છે. અહીંયા 10% ભાવ વધે પછી 10% ઘટે
તો અહીંયા સેમ સંખ્યા છે, તો શું કરીશું મિત્રો, એકદમ સહેલા છે મિત્રો. જો 10 ગુણ્યા 10 બરાબર, નીચે 100 લખીશું. આ 0 ઉડી જાય તો શું વધશે, 1. તો અહીં 1% ખોટ જાય છે. કેટલી? 1% ખોટ જાય છે. સમાન ભાવ વધે અને પછી સમાન ભાવ ઘટે તો 1% ખોટ જાય છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 2 જોઈશું. અહીંયા સંખ્યામાં છે કોહલીનો પગાર 20% વધી જાય છે, બરાબર, અને પછી થોડા દિવસો પછી 20% ઘટી જાય છે. તો શું ફેરફાર થાય છે, તો જે પહેલાં મૂળ પગાર મળતો હતો એમાં અચાનક 20% વધી જાય છે, બરાબર, અને પછી 20% ઘટી જાય છે. તો મૂળ કિંમતમાં એને જે પહેલાં મળતો હતો પગાર એમાં ઘટાડો થાય છે કે વધાર, તે આપણે જોવાનું છે, બરાબર. તો દાખલો ગણીશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે. 20 ગુણ્યા 20 બરાબર, અહીંયા 100. આ 0 ઉડી જશે તો કોહલીને 4% ખોટ જશે. કેટલી? 4% ખોટ જાય. 20% વધી જાય અને 20% ઘટાડો થાય તો 4%ની ખોટ જાય. તો ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈશું. પેટ્રોલનો ભાવ 25% વધે પછી અચાનક 25% ઘટી જાય તો શું ફેરફાર થાય? તો જો મિત્રો 25 ગુણ્યા 25 બરાબર, નીચે 100. 25 ચોક 100 બરાબર. હવે જો મિત્રો અહીં 25 ગુણ્યા 4, 4 25 4 સંગ 24 બરાબર. અહીંયા 6 0 25 ને 4 વડે ભાગીશું, બરાબર. 100 ચોક 24, ઉપરથી ઉતાર્યો 1 બરાબર. હવે ભાગના ચાલે એનો પોઈન્ટ 0, 4 સંગ 4 દુ 8, ભાગના ચાલે 4 પંચા 20 બરાબર. તો અહીંયા મિત્રો જો 6.25 પેટ્રોલના ભાવમાં આટલો ફરક વધશે, 6.25નો, બરાબર. 6.25%નો ફરક પડશે. તો ચાલો મિત્રો આપણે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 4. ખાંડનો ભાવ 30% ઘટે અને પછી 30% વધે તો શું ફેરફાર થાય? તો જો 30 ગુણ્યા 30 નીચે 100. આ 0 ઉડી જશે તો કેટલા? 3 તરી 9. તો 9%નો વધારો થાય, બરાબર. આ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણને પેટર્ન નંબર 6 અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ પેટર્ન એટલે કે પેટર્ન નંબર 6 અને 7ની અંદર મળીશું અને આવા જ આઈએમપી દાખલા આપણે જોઈશું, બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.